할렐루야. 페이티빌 한인침례교회 주일 예배 나오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 이 시간 우리의 죄를 눈과 같이 깨끗하게 씻어주시고 주님의 그 보혈의 피로 우리를 새롭게 하시는 그 성삼위 하나님을 우리가 이 시간 기쁜 마음으로 함께 찬송하며 나아가기 원합니다. 우리 몸이 불편하지 않으시면 다 같이 자리에 일어나셔서 함께 찬양하겠습니다. If you are able, let us stand together. 그 크신 하나님의 사랑, 그 크신 하나님의 사랑 말로 다 형용 못하네. 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 죄범한 영혼 구하려 그 아들 보내사 화목제물 삼으시고 죄 용서하션. 괴로운 시절 지나가고 땅 위에 영화세할 때 주 믿지 않던 영혼들은 큰 소리 외쳐 울어도 주 믿는 성도들에게 큰 사랑 베푸사 우리의 죄 사했으니 그네 잊을까. 하나님 크신 사랑은 증량 다 못하네. 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양. 하늘을 두루마리 삼고 하늘을 두루마리 삼고 바다를 머물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 하나님의 크신 사랑 그 어찌 닿았을까. 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못. 하나님 크신 사랑은 증량 다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬. 하나님 크신 사랑은 증량 다 못하는 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 하나님 크신 사랑은 증량 다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 우리를 승리케 하시는 주님께 영광의 박수 올려드립니다. 아멘. 할렐루야. 우리의 모든 인생 가운데 함께 하시는 그 주님을 우리 고백하며 나아가기 원합니다. 주 여기 운행하시네. 주 여기 운행하시네. 주 경배해 주 경배해
주 여기 역사하시네. 주 경배해, 주 경배해. You are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you are here, working in this place. I worship you, I worship you. 큰 길을 만드시는 분, 큰 길을 만드시는 분, 큰 기적을 행하시는 분. My God, 그는 하나님. 약속을 지키시는 분, 어둠 속에 빛이 되시는 My God, 그는 하나님. 주 우리 마음 만지네, 주 우리 마음 만지네. 주 경배해, 주 경배해. 주 우리 치유하시네, 주 우리 치유하시네. 주 경배해, 주 경배해. 주 우리 새롭게 하네, 주 우리 새롭게 하네. 주 경배해, 주 경배해. 주 우리 회복시키네, 주 우리 치유하시네. 주 경배해, 주 경배해. 큰 길을 만드시는 분, 큰 길을 만드시는 분, 큰 기적을 행하시는 분. 그는 하나님. 약속을 지키시는 분, 어둠 속에 빛이 되시는 My God, 그는 하나님. Waymaker, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness. My God, that is who you are. 그는 하나님, 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 그는 That is who you are. 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 That is who you. That is who you are. 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 That is who you. 큰 길을 만드시는 분, 큰 길을 만드시는 분, 큰 기적을 행하시는 분. My God, 그는 하나님. 약속을 지키시는 분, 약속을 지키시는 분, 어둠 속에 빛이 되시는 My God, 그는 하나. Waymaker, Miracle Worker, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness. My God, that is who you. That is who you are. That is who you are.
나의 주 크고 놀라운 하나님, 하늘 위에서 지혜와 권능과 사랑으로 우릴 다스린 나의 주 크고 놀라운 하나님, 하늘 위에서 지혜와 권능과 사랑으로 Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. 우리 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 우리 함께 기도하며 나아가기 원합니다. 우리 자리에 앉으셔서 함께 기도하겠습니다. 주님, 왕 되신 하나님, 우리의 삶 가운데 함께하여 주시옵소서. 우리의 길을 인도하여 주시옵소서. 오늘도 말씀으로 우리의 길을 비추어 주시고, 주님이 비추어 주시는 그 길을 따라가는 주의 자녀 되게 하여 주시옵소서. 우리 시간 그 믿음을 가지고 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 감사와 영광을 올려드립니다. 주님, 죽을 수밖에 없는 우리들을 주님의 자녀 삼아주시고 다시 한 번 더 우리의 인생 가운데 주님과 동행하는 그 삶을 허락하심을 감사합니다. 주님, 이 시간 주님 함께하여 주시고 주님의 영광이 우리 삶 가운데 날마다 넘칠 수 있도록 주님 인도하시고 함께하여 주시옵소서. 우리의 인생을 다스려 주시옵소서. 믿음의 주여 온전케 하시는 주님, 주님을 바라봅니다. 오늘도 말씀하시고 주님께로 우리의 길을 돌이키는 아버지 놀라운 은혜가 역사가 일어날 수 있도록 성령 하나님 인도하여 주시옵소서. Let us pray. Our Heavenly Father, we come to you in prayer this morning to thank you for all that you have done for us and continue to do for us. We thank you for our ability to freely meet and openly express our love for you. We thank you for providing this place where we can meet and raise our voices to you. We thank you for the air we breathe and for watching over us this past week. We will always thank you for sending your Son, Jesus Christ, who came, lived, and died for all of us. Our Heavenly Father, we thank you for the revival conducted at this church by Pastor Pock. Please help us to remember what Pastor Pock said about our becoming mature Christians by remembering A, B, and C. A meaning attending church, B meaning reading the Bible, and C, join a church community. Acting on these three will help us to mature as Christians and grow and become more Christ-like in everything we say and do. Our Heavenly Father, we pray for the blessings upon the choir team as they show us as a congregation the talents that you have given them, and now they share their talents with us. Continue using them as examples for us to follow and help us look within ourselves to determine what talents you have given each one of us, and then give us the desire to give them back in service to you.
Our Heavenly Father, we pray for the Sunday school teachers and the staff who continue to reach out and teach our youth. We thank them for stepping forward and assuming the duties and responsibilities that come with teaching and spreading your word. We ask that you watch over them, protect them, keep them safe as they teach our future leaders. Our Heavenly Father, as we come to you in prayer this morning, we ask for the forgiveness of our sins. We understand that before you can forgive our sins, we must take the first step and forgive others who have harmed or have hurt us in any way. We understand that we might not be able to forget what has been done to us, but we can forgive those who have done us wrong. Our Heavenly Father, we ask for the healing for all the members of the congregation that are sick or inflicted with diseases. We ask for the recovery of those affected with COVID, and we thank those for giving service in the medical field the talent and the ability and the desire to assist in their recovery. Our Heavenly Father, we pray for the missionaries throughout the world, serving and spreading your word to those who have never heard about you. We ask that you protect them, keep them safe as they go forth with the Great Commission by making disciples of all nations. Our Heavenly Father, we pray for the leaders around the world. We ask that you instill in them the desire to do what is right in your eyes. We pray for all refugees throughout the world, especially those affected by the war in Ukraine. Our Heavenly Father, as we close in prayer this morning, we ask that you be with Pastor Hunt as he brings your word. Please assist us in listening to what is said, and then help us in applying the words and guidance to our lives. We ask all this in the mighty name of Jesus. Amen. 민으로 환영합니다. 교회의 소식입니다. 이번 주에 있어야 될 재직회가 레벨대로 인해서 우리가 옮겼습니다. 다음 주 주일 12시 30분 본당에서 우리 재직회가 있겠습니다. 우리 재직회 우리가 본당이라보다도 우리 학생부실에서 우리가 한번 해보겠습니다. EM 성경 공부가 매주 목요일 오후 6시 30분 우리 커피숍에서 있습니다. 이번 주에는 창세기 10장과 11장을 같이 우리가 보겠습니다. 나오시는 분들은 꼭 읽어주시고 여러분들 질문을 좀 준비하셔서 나오시면 감사하겠습니다. 큐티 나눔방이 9월 8일부터 매주 목요일 오전 9시 30분 시작합니다. 그동안 큐티를 하다가 이제 방학 동안에 안 했는데 못했는데 다시 시작하길 원합니다. 나오셔서 은혜 시간 가졌으면 좋겠습니다. 남선교회 친교가 오는 토요일 오전 8시 골든 크라우드에서 있겠습니다. 매달 둘째 주 토요일 우리 남선교회에서 모입니다. 남선교라고 해서 EM이 뿐만 아니라 우리 KM도 마찬가지로 다 나오셔서 교제를 하되 이번만큼은 우리가 다른 얘기 성경 말씀을 좀 내려놓고 우리가 어떻게 세상에서 힘든 일과 또 즐거운 일 같이 나누면서 친교를 위한 모임입니다. 많이 나오셔서 은혜 시간 가졌으면 좋겠습니다. 남성계입니다. 여성계가 아니고 어떤 분은 물어보시는데 인물별 성경 공부가 매주 화요일 오전 9시 30분 있습니다. 이번 주에는 25과와 그리고 26과를 같이 하기로 했습니다. 그리고 혹시 여러분들 중에서 오후에 하기 원하시는 분들은 줌으로 7시 30분 우리 줌으로 하고 있습니다. 혹시 여러분들 중에서 줌을 하기 원하시는 분들은 우리 김신일 목사님에게 문의해 주시면 잘 인도해 주겠습니다. 목장 모임이 원래 8월부터 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 우리 목자들의 보고가 좀 들어오지 않고 있습니다. 그래서 이번 달서부터 여러분들이 모임을 가지시고 그리고 목자 보고서를 보내주시면 감사하겠습니다. 이렇게 이제 다시 여러분들에게 설교를 요약해서 나갑니다. 이걸 같이 나눠주시면 감사하겠습니다. 밑에 보시게 되면 질문하기 또는 나눔 시간이라고 있습니다. 성탄절 칸타타 모집을 하고 있습니다. 여러분들 중에서 칸타타에 참여하기 원하시면 우리
이은택 전사님에게 문의 주시면 감사하겠습니다. 조건이 있는데 여러분 침례를 받으신 분 그리고 3개월 교회 나오신 분 하에서 있겠습니다. 이상입니다. 추가로 이번 주에 우리 에어컨디션에 문제가 생겨서 에어컨디션을 지금 수리 중에 있습니다. 에어컨디션을 보니까 어떤 방에 보면 70도 밑으로 내려가 있는 방도 있고, 근데 여러분 70도 밑으로 내려가면 파이프가 프리즈합니다. 오늘도 아침에 보니까 65도까지 내려놨는데 아무리 그렇게 내려놓는다고 해서 여러분 그게 추워지는 않고요. 그냥 파이프만 프리즈되고 프리즈되면 또 수리를 해야 되기 때문에 여러분들이 이제 주의해 주시면 감사하겠습니다. 70 이상으로 여러분들이 꼭 온도를 두시면 감사하겠습니다. 이상입니다. 여러분들이 드리는 헌금을 위해서 우리 같이 기도하기를 원합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 우리 연약함 주님께서 아시고 주님의 뜻대로 주님의 때에 맞춰서 우리에게 필요를 채워주심을 감사드립니다. 감사한 것은 우리가 원하는 것이 아니라 하나님께서 보시기에 합당한 것을 허락해 주심을 감사드립니다. 우리가 인본적인 생각을 인하여서 우리가 연약하다고 우리가 원하는 것이 주어지지 않는다고 해서 하나님을 우리가 원망할 것이 아니라 그걸로 인해서 우리가 얼마나 피해를 입을까 하나님께서 계산하시고 우리에게 필요한 것을 채워줄까 우리가 그런 마음을 가지고 감사하는 마음을 살 수 있도록 인도하시옵소서. 주님께서 허락하시는 그 은혜 가운데에 우리가 얻은 것이 많습니다. 우리가 생각해보지도 않은 오늘 하루도 주님께서 허락해 주셨고 우리가 숨을 쉴 수 있다는 것 자체, 우리 사랑하는 형제자매 우리 가정을 또 이렇게 맞이하면서 그 피부를 맡을 수 있다는 것, 하나님께서 허락하시는 귀한 음식들을 우리가 맛볼 수 있다는 것, 이 모든 것이 하나님의 은혜인데 우리는 그것을 우리가 take for granted 할 때가 많습니다. 우리 어리석음을 용서해 주시고 이제 더욱더 주님을 바라보며 더욱더 예민하게 우리가 델리케트하게 주님의 은혜를 체험할 수 있도록 인도해 주시고 또 체험하는 우리가 감사할 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님께서 허락하신 은혜를 우리가 생각하며 귀한 예물을 주님 앞에 바칩니다. 주님께서 받아주시기 원하고 귀한 예물이 나라와 영광을 위해서 아름답게 사용되게 해주시고 각 선교회에 있어서 선교사님들 위해서 후원하고 있습니다. 후원할 수 있도록 인도해 주시기 원하오며 우리 교회가 주님의 지상명령을 감당하는 교회가 되게 없어서 가정마다 주님의 은혜 입혀주시고 평강 입혀주시고 치유가 임하게 해주시고 부족함이 없도록 주님의 복을 누릴 수 있는 가정이 되게 없어서 우리가 어디에 있든 주님의 영광을 나타내는 공동체가 되게 없어서 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. 오늘 아침에 같이 나누신 말씀은 느헤미야 2장 9절서부터 20절입니다. 느헤미야 2장 9절서부터 20절입니다. We'll be sharing on the passage on Nehemiah chapter 2 verses 9 to 20. Nehemiah chapter 2 verses 9 to 20. 9절서부터 20절 우리 교독하겠습니다. 군대 장관과 마병을 보내어 나와 함께하게 하시기로 내가 강 서쪽에 있는 총독들에게 이르러 왕의 조서를 전하였더니 내가 예루살렘에 이르러 머무른 지 사흘 만에 그 밤에 골짜기 문으로 나가서 영정으로 분문에 이르는 동안에 보니 예루살렘 성벽이 다 무너졌고 성문은 불탔더라. 그 밤에 시내를 따라 올라가서 성벽을 살펴본 후에 돌아서 골짜기 문으로 돌아왔으나 후에 그들에게 이르기를 우리가 당한 곤경은 너희도 보고 있는 바라. 예루살렘이 황폐하고 성문이 불탔으나 자 예루살렘 성을 건축하여 다시 수치를 당하지 말자 하고
호론 사람 산발랏과 정이었던 암몬 사람 도비아와 아라비아 사람 게셈이 이 말을 듣고 우리를 업신여기고 우리를 비웃어 이르되 너희가 하는 일이 무엇이냐 너희가 왕을 배반하고자 하느냐 하기로 그가 그들에게 대답하여 이르되 하늘의 하나님 우리를 하게 하시니 그의 종들인 우리가 일어나 건축하려니와 오직 너희에게는 예루살렘에서 아무 기업도 없고 권리도 없고 기억되는 바도 없다 하였느니라. 아멘.
기도하겠습니다. 기도하실 때 오늘도 말씀을 통하여서 하나님의 뜻을 깨우침 받고 그 말씀대로 살아갈 때에 주님께서 예비하신 복을 누릴 수 있는 삶을 살 수 있도록 역사해달라고 같이 기도하길 원합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 주님께서 우리를 불러주시며 찬양과 경배를 받아주시고 이 시간에 또 우리에게 말씀하셔서 하나님의 음성 들을 수 있는 시간을 주심을 감사드립니다. 말씀을 들을 때마다 하나님께서 우리에게 조명을 해주셔서 주님의 뜻을 깨우침 받는 시간 되게 하시고 그 말씀은 우리에게 힘든 말이 아니고 우리가 다 할 수 있는 말이라는 것을 우리가 인식하며 받아들일 수 있도록 도와주시옵소서. 때로는 그 말씀이 우리에게 힘든 말이 될 수도 있지만 더욱더 겸손한 마음으로 받아들일 수 있는 마음을 주시옵소서. 성령님께서 이 시간 전령을 가지실 때에 주님의 뜻을 깨우침 받는 시간 되게 하시고 그리고 하나님 더 나아가 어떻게 하면 이것을 통하여서 하나님이 영원하게 할 수 있을까 더욱더 깊게 생각하는 시간 되게 앞서서 감사드리는 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. 네, 참된 그리스도인이라는 제목을 가지고 말씀을 나누고자 합니다. 실은 영어를 보게 되면 Influence Others for Christ라고 이렇게 제목이 되어 있습니다. Influence Others for Christ. 참된 그리스도인은 사람들을 영향 끼치는 삶을 살아야 된다는 얘기입니다. 우리가 오늘 사회에 살면서 우리가 예수님을 믿는다고 하고 그 말씀을 내가 정말 믿는다고 하면서 나는 어떤 영향을 끼치고 있는가? 내가 말씀을 받아들였다면 내가 분명히 말씀에서 내가 변화가 될 텐데 그리고 말씀을 해서 내가 인플루언스 될 텐데 그럼 내가 인플루언스 된 사람이 그것을 가지고 다른 사람을 어떻게 인플루언스 할 건가? 그걸 우리가 같이 듣고 같이 해결해 나가길 원합니다. 우리 본 말씀 앞서서 이 상황 배경을 보게 되면 에스라, 니헤마야 그리고 에스돌이 우리에게 같이 이 시대에 살고 있었다는 것을 볼 수가 있습니다. 우리가 알다시피 이스라엘 백성들이 바벨론에서 포로로 끌려가 그리고 거기에서 그들이 한 80년 동안 생활하면서 얼마나 많은 어려움과 고통을 당했을까 생각하면 마음이 좀 아플 겁니다. 특히 유대인들의 역사가 뼈저린 역사입니다. 하나님께서 언약 백성으로 택하시고 그들에게 말씀까지 주시면서 그리고 하나님께서 그들과 함께하기 위해서 법궤까지 하나님께서 만들라고 해 거기에 임재하시고 그리고 하나님께서 그들을 인도하면서 예상하지도 않고 바라지도 않은 땅을 주시고 민족을 세웠는데 그들이 하나님을 배신합니다. 배반합니다. 우리가 알다시피 에스겔 보게 되면 이스라엘 백성들이 하나님 말씀을 거절하고 그리고 우상 숭배하는 것을 에스겔이 성령에 이끌려서 하나님의 성전 안에 들어갔더니 장로들이 우상을 경배하는 것을 보고 놀랐습니다. 반면에 또 돌아보니까 하나님의 영이 성전을 떠나는 것을 보았습니다. 자, 이것은 치명적인 것은 뭐냐면 이스라엘 백성들로 하여금 성정 신학 전에도 얘기한 것처럼 예루살렘 성전이 서 있는 한 하나님이 우리와 함께 있다라는 것을 그들의 자부심을 가졌습니다. 그런데 성령이 떠나는 것은 그들이 이해할 수 없는 말입니다. 성전이 있는 하나님이 거기 계실 텐데 왜 떠나는가? 그런데 우리는 이 건물에 너무 애착감을 갖는 것 같습니다. 여러분 건물이 중요한 게 아니고 건물 안에 있는 내용이 중요하다는 얘기입니다. 바로 여러분들과 저가 그 내용물입니다. 우리가 그 도구입니다. 이스라엘 백성들은 예루살렘을 떠나면서 바벨로니아가 성전을 완전히 붕괴합니다. 무너져요. 그리고 그들이 노예 생활하면서 나중에 이제 바사가 들어서면서 고레스 왕이 이스라엘 백성들 다시 한번 생각하면서 그 이스라엘 백성들이 무엇을 했는가? 여러분 니느웨 성 아시죠? 그때 요나가 가서 외쳤던 니느웨 성 그리고 회개하고 돌아섰던 니느웨 성 바로 그게 바벨론 그 일대거든요. 그러니까 고레스는 그것을 보면서 그때 요나 선지자가 우리를 위해서 이런 헌신을 했구나. 그러니까 감동해서 고레스 왕의 마음을 감동해서 고레스가 하나님이 나를 이 자리에 세웠구나 인정합니다. 자, 이방인이 지금 인정하는 거예요. 그래서 이스라엘 백성들은 어떻게 합니까? 다시 예루살렘 돌아가서 하나님 성전을 재건하라고 합니다. 스룹바벨이 거기에서 이제 총독으로서 이끌어 1차로 그들이 기항합니다. 거기서 그들이 성전을 짓다가 결국은 문제가 생겼어요. 학계를 보게 되면 거기서 어떤 문제가 생기는가? 우리 성전 짓는데 지금 가족도 생각해야 되고 자식도 생각해야 되고
집을 보니까 성전 짓다 보니까 집도 지금 망가진 상태고 지금 지지도 못하는 상태고 그래서 안 되겠다. 우리부터 살자 해서 집을 짓기 시작하면서 농사를 짓기 시작합니다. 그러면서 하느님의 성전 짓는 것이 연착이 돼요. 학계가 일어나면서 당신들이 지금 정신 나갔구나. 너의 당신의 일생이 더 중요한 거냐, 당신의 생활이 더 중요한 거냐, 하느님이 더 중요한 거냐. 우선순위가 바뀌었다. 성전을 짓고 난 후에 너희들이 돌아갈 수 있다 해서 다시 동기부여해서 그들이 성전을 짓기 시작합니다. 자, 성전이 짓고 난 후에 성전이 있으면 뭐해요? 여러분 유럽에 가보셨죠? 아마 우리 오승대 목사님께서 이번에 유럽 여행 갔다 오셨는데 성전들 거기에 있는 건물들 가서 보셨죠? 다 박물관이지 않습니까? 성전이 있으면 뭐예요? 여러분 교회가 있으면 뭐합니까? 내용물이 없는데. 지난번에 어떤 분이 우리 교회 와가지고 좀 도움이 필요하다고 해서 저한테 이 얘기 저 얘기하다가 우리 브라더 앤더슨이 돈도 꺼내고 우리 교회에서 이제 페리케시겠어 줬는데 You have a wonderful church 그러더라고요. 그래서 제가 그 얘기 듣고서는 그랬어요. I don't have the church. It's the Lord's. It's not the church that's supposed to be wonderful. It's the people who are in there should be the wonderful people. 그랬더니 나 이렇게 쳐다보더라고요. 그건 맞는 말이래요. 건물이 아름다운 게 중요한 게 아니라 그 안에 있는 사람들이 아름다워야 된다는 얘기예요. 근데 우리는 건물 가지고 얘기할 때가 많고 인원수 가지고 얘기할 때가 많습니다. 영적 상태는 전혀 대화가 안 됩니다. 그런 우리가 교회가 있다고 해서 여러분 자부심 갖고 막 그렇게 사람들 앞에서 자랑하는 것은 그건 어리석은 사람이에요. 스룹바벨이 예루살렘 성전을 재건하고 나서 백성들은 본인들은 이제 우리가 할 일을 다 했다 생각했을 겁니다. 근데 여러분 성전이 있는 한 말씀이 없는데 무슨 소용이에요? 그래서 우리가 알다시피 에스라가 옵니다. 에스가 들어오면서 어떻게 합니까? 그는 제사장입니다. 말씀을 선포하기 시작하고 예루살렘 성전 안에 이제 말씀이 선포됩니다. 사람들이 말씀 듣는 순간에 그들이 우리가 느헤미야 보게 되면 눈물 흘렸다고 합니다. 이 말씀, 하나님이 우리 사랑한다는 말씀. 하나님의 말씀으로 인플루언스된 우리는 말씀 들을 때마다 감동이 돼야 돼요. 감동이 돼야 됩니다. 근데 여러분 감동이 되는 무슨 소용이 있습니까? 많은 사람들은 좋은 말씀 많이 들어요. 요새 우리가 인터넷 들어보면은 수많은 목사님들, 유명하신 목사님들이 나오셔가지고 얼마나 좋은 말씀 많이 하십니까? 그 말씀 우리가 막 듣고 있으면서 영적 비만. 여러분 비만이 오게 되면 어떻게 되는지 아시죠? 움직이기 힘든 겁니다. 들음으로써 모든 것이 해결되는 게 아닙니다. 듣고 있는 이스라엘 백성들에게 문제가 생겼습니다. 성전은 지었는데 성벽은 아직도 재건되지 않은 상태에서 계속 공격을 받고 있다 보니까 믿는 사람들이 힘들어지고 지치고 떨어져 나가고 그래서 믿음을 쌓기 위해서 느헤미야의 성벽을 지라고 이제 말씀합니다. 그래서 오늘 그렇게 본 말씀 들어가게 되면 이 모든 것이 하나님께서 연결시키는 겁니다. 성전이 있다면은 말씀이 선포해야 되고 말씀이 선포되는 교회는 믿음의 성장이 있어야 된다. 그래야지 그 교회는 든든해질 수 있다. 건강한 교회다. 우리가 살아가면서 나와 하나님의 관계가 어떤 관계인지 한번 우리가 점검해야 될 필요가 있고요. 내가 말씀 드렸으면 그 말씀에서 내가 어떤 감동받고 있고 어떤 인플루언스가 있는지 우리가 알아야 되고 그 다음에 내가 인플루언스 받고 있다면 나는 지금 그러면 사회에 나가서 어떤 인플루언스를 하고 있느냐가 중요합니다. 우리가 듣고서 은혜 받았다고 하면서 그러면 여러분 거기서 아무것도 리서스가 없다면은 그거는 잘못된 거예요. 마치 우리가 요요를 하는 거나 마찬가지입니다. 여러분 요요는 내려가면은 다시 돌아오게 있거든요. 우리의 믿음 생활도 마찬가지 같아요. 매주마다 반복되는 생활. 와서 말씀드리고 나가서 똑같이 살다 다시 돌아와서 또 말씀 듣고 나가는 요요. 근데 거기에 아무런 결과가 없어요. No result. 그 여러분 그건 돌고 도는 믿음 생활이고 나일론이라고 할 수 있고요. rubber라고 할 수 있어요. 결과가 있어야 된다는 얘기입니다. 오늘 본 말씀 보게 된 느헤미야는 하나님이라는 형제가 돌아와서 반가운 마음을 가지고 그래 예루살렘에 돌아갔던 귀한 사람들이 예루살렘 성전은 어떻게 지었고 어떻게 지금 지내고 있느냐 했더니 아마 느헤미야는 거기에 좋은 보고를 듣기 싶었을 거예요.
성전에 지금 바이브런트하고 많은 유대인들이 돌아와서 하나님을 찬양하고 경배하며 말씀이 선포되고 믿음의 성장이 있고 지금 세상에 나가서 빛과 소금의 역할을 하고 이런 보고를 듣기 원했는데 말도 마. 예루살렘 지금 형편없어. 지금 계속 침입당하고 불타고 있고 깨지고 상처 입고 깨지고 있고 도망가고 사람도 나오지도 않고 이게 하나님의 성전이 말할 수 있겠는가? 여러분 1장 보니까 느헤미야가 그것을 보면서 통곡합니다. 그리고 기도해요. 금식하면서 기도합니다. 하나님, 우리 조상들의 죄, 우리의 죄, 나의 죄, 그리고 하나님의 말씀을 붙들면서 하나님의 백성들 하나님께서 지켜줘야 되지 않겠습니까? 하면서 이 예루살렘 성벽을 재건해야 될 텐데 제가 가겠습니다. 저를 보내주세요. 여러분 느헤미야의 기도를 보게 되면 느헤미야는 자기를 위해서 기도하지 않습니다. 누굴 위해서 기도한다고요? 교회와 그리고 백성들, 그들의 잘됨을 위해서 기도하고 있습니다. 여러분들 기도와 느헤미야 기도를 한번 비교해 보기를 원합니다. 느헤미야는 기도할 때에 하나님의 나라와 백성을 위해서 기도하는데 우리는 어떤 기도하고 있습니까? 여러분들 기도할 때 하나님께 건강 주세요. 여러분들 필요할 때 하나님께서 채워주십니다. 근데 so what? 다 얻고 있음에도 불구하고 여러분들 거기에 대한 반응이 뭡니까? 하나님의 여러분 은혜를 통해서 우리가 인플루언스 받는다면 우리가 인플루언스하는 삶을 살아야 되는데 우리는 지금 영적 비만으로 우리가 제자리에 앉고 있어요. 그러니까 제자리에 멈들고 있다는 얘기입니다. 그런데 느헤미야는 자기가 포커스 하는 게 아니라 어떻게 하면 내가 있는 이 위치에서 내가 하나님을 섬길 수 있을까? 내가 하나님의 뜻을 어떻게 받들 수 있을까? 하나님의 영광을 어떻게 나타낼 수 있을까? 나를 위해서 기도하는데 나를 보내주세요. 근데 느헤미야는 어떤 사람이었습니까? 술관원이 있었습니다. 술관원이 어떤 사람인가? 만약에 왕에게 오른편이 있고 왼편이 있다면 왼편입니다. 왜? 오른편은 아내가 있기 때문에. 왼편은 뭡니까? 제일 신임하는 사람이에요. 네, 그때 당시에 왕이 잘못하거나 왕이 싫으면은 그냥 음식에다 독 타면은 왕이 먹고 죽으면 끝이에요. 그래서 술관원은 왕이 먹는 음식을 다 먹어야 돼요. 그렇기 때문에 제일 신임하는 사람이 돼야 돼요. 느헤미야는 그가 바사에 있었지만은 고레스 왕 그 바사에 있었지만 아닥사스 왕을 섬는 게 있었지만 그는 최선을 다해서 왕에게 신임을 얻었어요. 이스라엘 백성들이 지금 거기에서 힘든 일이 당하고 그 어려움 당하고 있지만 그가 위치에서 왕을 받들면서 백성들을 위해서 헌신하는 그 모습, 마치 다니엘처럼 에스겔처럼 자기만을 위해서 사는 생각하는 게 아니라 다니엘은 이스라엘 백성들이 언젠가는 예루살렘에 돌아갈 텐데 그것을 위해서 기도하면서 말씀을 선포하면서 준비했던 다니엘. 에스겔은 이스라엘 백성들이 왜 이렇게 지금 어려움을 겪고 있는가 그래서 깨우침 받으면서 준비해서 다시 돌아갈 때에 하나님 성전을 재건하는 것. 항상 포커스가 예루살렘에 있었습니다. 여러분들의 포커스는 어디 있습니까? 제가 어떨 때 이게 피곤하면 우리 집사람한테 그런 얘기예요. 우리 집사람이 이제 교회에 대해서 이제 이 얘기 저 얘기하면 여보 내가 여태까지 계속 교회에 있었는데 집에까지 와서 내가 꼭 그 얘기 들어야 되는가? 우리 집사람 하는 얘기가 뭐예요? 우리가 먹고 살고 하는 게 그건데 무슨 얘기하냐고. 목회를 하고 있는데 그러면 그런 얘기하면 무슨 얘기하냐고. 그 맞는 말이에요. 목회자가 목회하고 있기 때문에 그 내가 직업이기 때문에 하는 게 아니라 우리의 삶 자체가 그거기 때문에. 그래서 선지자들 보게 되면 항상 예루살렘에 향하는 것이고 말씀을 선포하는 것입니다. 제사장들은 성전에 들어가게 되면 항상 하나님은 어떻게 우리가 제사를 드릴 것인가 항상 자신을 정결케 하고. 왜? 하나님의 은혜로 임팩트 받았기 때문에 그 인플루언스로 인해서 내가 다른 사람이 인플루언스를 주기 때문에 그만큼 말씀 받았으면 말씀 선포하는 것이고 제사장은 받은 은혜대로 그가 섬기는 것입니다. 그런 임팩트하는 인플루언스가 되어야 된다는 얘기예요. 여러분 어떻습니까? 자, 느헤미야가 기도했더니 그가 기도하기 전에 떠나기 위해서는 왕한테 허락을 받아야지 떠납니다. 왜? 아까 얘기했듯이 왕이 신임하는 사람인데 떠난다면은 또 한 사람을 구해야 될 텐데
누굴 구할 거예요? 그러다 보니까 느헤미야가 가기 전에 어떻게 합니까? 나를 보내시되 저 사람의 마음을 감동시켜 주세요. 누구? 왕의 마음. 시간이 흐릅니다. 아마 느헤미야는 기다리면서 하나님이 역사하실 거라는 것을 믿었습니다. 그랬더니 하나님께서 어떻게 합니까? 보이지 않는 환경 속에서 왕의 마음을 움직여요. 그러면서 하나님께서 시츄에이션을 주는데 느헤미야의 마음이 슬픕니다. 왜? 계속 예루살렘을 생각하는데 그 마음이 아픈 거예요. 여러분 그런 마음 있으세요? 교회를 생각할 때마다 아픈 마음, 성도들 생각할 때마다 아픈 마음, 간절한 마음. 우리가 교회라고 하는 곳에 여러분 그런 마음 없다면은 그 교인이 아니에요. 교회는 커뮤니티입니다. 아까 우리 브라더 앤더슨이 방이라 목사님께서 말씀하신 거 커뮤니티. 교회의 생활이라는 것은 커먼 유닛이 있는 것입니다. 하나가 된다는 얘기죠. 그리고 우리는 항상 관심을 가져야 된다는 말이고 더 나아가서 우리는 관심 가져야 돼요. 기도해야 됩니다. 교회를 위해서 기도하셔야 돼요. 여러분들 삶도 중요하지만 하나님의 교회도 더 중요합니다. 우선을 여러분 바꾸시면은 하나님께서 놀랍게 역사하세요. 한번 기회를 줘보세요. 느헤미야가 마음이 아파서 하루는 얼굴 표정이 안 좋았습니다. 안색이 안 좋았어요. 그랬더니 왕이 보니까 뭐가 좀 이상해. 왜? 느헤미야는 항상 왕 앞에서 표정이 똑같아야 됩니다. 왜냐하면 한순간이라도 틀리면은 왕이 보고 의심하기 시작합니다. 아, 이 사람이 지금 독을 타가지고 나를 죽이려고 하는가? 누가 그 조작해가지고 나를 지금 암살하려고 하는가? 그래서 이 술관원은 항상 수시로 똑같은 얼굴로 왕을 대해야 되고 밝은 표정으로 항상 그 앞에 나가야 됩니다. 근데 오늘만큼은 틀려요. 그래서 왕이 보니까 뭐가 이상해요. 그래서 느헤미야야, 너가 무엇을 인해서 지금 힘들어하고 뭘 고민하고 있느냐? 하나님의 역사심이 아마 느헤미야는 그 순간에 왕이 본인의 얼굴 표정이 바뀌었다는 것을 들었을 때 마음이 덜컹했을 거예요. 너 왜 그러냐? 근데 하나님은 그 상황에서 지금 움직이고 있습니다. 그게 하나님의 섭리예요. 우리가 볼 수 없고 체험할 수 없지만 하나님은 지금 뒤에서 움직이고 계십니다. 역사하고 있다는 얘기예요. 느헤미야에게 얘기합니다. 그래서 느헤미야가 얘기합니다. 지금 나는 이렇게 있고 나는 배부르고 나는 편안하고 나는 집도 있고 명예도 있고 다 있습니다. 근데 우리 백성이 지금 고난당하고 있습니다. 저를 보내주면 안 되겠습니까? 여러분 여기서 하나님께서 또 어떻게 역사하시냐면 느헤미야를 불쌍히 여기시고요. 더 나아가 하나님께서 느헤미야를 쓰기 위해서는 어떻게까지 역사하시는가? 오늘 본 말씀을 앞서서 1절에 보게 되면 아닥사스다 왕 제20년 니산월에 왕 앞에 포도주가 있기로 내가 그 포도주를 왕에게 드렸는데 이전에는 내가 왕 앞에서 수심이 없었더니 왕이 내게 이르시되 내가 병이 없거늘 어찌하여 얼굴에 수심이 있느냐 이는 필연 내 마음에 근심이 있으리로다 하더라. 그때 내가 크게 두려워하여 왕께 대답하여 하되 왕은 만세수를 하옵소서. 내 조상들의 묘실이 있는 성읍이 이제까지 황폐하고 성문이 불탔사오니 내가 어찌 얼굴에 수심이 없사오리까 하니 왕이 내게 이르시되 그러면 내가 무엇을 원하느냐? 여러분 왕이 그래요. 너가 뭘 원하느냐? 그래서 얘기합니다. 하시기로 내가 곧 하늘의 하느님께 묵도하고 왕에게 이르되 왕이 만일 좋게 여기시고 종이 왕의 목전에서 은혜를 얻었사오면 나를 유다 땅 나의 조상들의 묘실에 있는 성읍에 보내어 그 성을 건축하게 하옵소서 하였는데 그때에 왕후도 왕 곁에 앉아 있었더라. 왕이 내게 이르시되 내가 몇 달에 다녀올 것이 길이며 어느 때에 돌아오겠느냐 하고 왕이 나를 보내기를 좋게 여기시기로 내가 기한을 정하고 내가 또 왕에게 이르되 왕이 만일 좋게 여기시거든 강 서쪽 종족들에게 내리시는 조서를 내게 주사 그들이 나를 용납하여 유다에 들어가기까지 통과하게 하시고 또 왕의 상립 감독 아삽에게 조서를 내리시사 그 성전에 속한 영문의 문과 성곽과 내가 들어갈 집을 위하여 들보로 쓸 제목을 내게 주게 하옵소서 하매
내 하나님의 선한 손이 나를 도우심으로 왕이 허락하고. 자, 여러분 느헤미야에 보세요. 왕 앞에 나가서 지금 보내는 것뿐만 아니라 기간도 얘기하고 더 나가서 뭡니까? 내가 이스라엘 처소에 짓는 것과 그리고 모든 필요 건축 재료가 다 필요한데 그것까지 주시고 뿐만 아니라 조서까지 내려주세요. 그랬더니 왕이 어떻게 했다고요? 허락하셨더라. 여러분 우리가 하나님 신뢰하게 되면 하나님은 우리의 필요한 거 다 아세요. 하나님은 우리 필요한 대로 우리가 필요한 대로 채워주십니다. 문제는 뭐냐? 우리가 원하는 것이 많기 때문에 문제지 우리가 필요한 것을 구하게 되면 하나님께서 채워주신다는 얘기입니다. 근데 느헤미야는 지금 이거 보게 되면 모든 것이 지금 하나님의 성전 포커스가 거기 있어요. 자기가 아닙니다. 우리 기도 제목과 여러분의 기도 제목은 하나님이 느헤미야의 기도 제목 다시 한번 배경하기 원합니다. 여러분의 기도 제목 대부분의 여러분들 기도 제목은 어디에다 포커스되어 있습니까? 나, 내 가정, 내 자녀, 내 사업, 내 비즈니스, 내 친구들. 느헤미야를 보세요. 포커스는 뭡니까? 하나님의 성전, 백성, 건축 모든 것이 하나님의 뜻을 구하는 것을 볼 수 있습니다. 하나님은 우리 필요한 걸 다 아세요. 여러분 우리가 구하기도 전에 안다고 하셨습니다. 우리가 필요하다면 그게 채워줄 것이에요. 근데 포커스가 나에게 포커스되어 있기 때문에 하나님의 포커스가 아니기 때문에 하나님께서 때로는 그래 너가 알아서 해봐. 왜? 우리는 우리가 다 할 수 있다고 생각하기 때문에 하나님은 항상 뒷전에 두고 우리를 움직입니다. 그래서 하나님께서는 너가 한번 해보고 내가 필요하다면 나한테 불러봐. 이게 하나님의 답입니다. 칼로스 올티스 목사님이라고 제가 말씀드렸습니다. 그의 책 보게 되면 제자라는 책을 보게 되면 여러분의 기도나 나의 기도가 항상 하나님의 여러분 잡동사니로 쌓인다고 합니다. 왜? 다 불필요한 기도이기 때문에. 몇 %의 여러분의 기도가 응답받을 거라고 생각하십니까? 물론 하나님께서 기도 응답 안 한다는 게 아닙니다. 필요에 따라서 하나님께서 채워주십니다. 근데 몇 %의 여러분의 기도가 하나님께 연락돼서 하나님께서 그것을 들어주십니까? 하나님이 그 기도를 안 받아주는 게 아닙니다. 단지 그것을 저쪽으로 동긴다는 얘기입니다. 자, 느헤미야가 그렇게 기도했습니다. 9절 보니까 군대 장관과 마병을 보내어 나와 함께 하게 하시기로. 그것뿐만 아니라 군대 장관과 마병을 보내어 나와 함께 하시기로. 나와 함께 하는 것. 그래서 그 일행이 지금 느헤미야 갈 때 42,000명이 같이 갑니다. 거기에 장관과 군대 장관과 그리고 마병들을 같이 보내서 호위에서 예루살렘까지 갈 수 있도록 다 예비해줬다. 얼마나 놀랍습니까? 근데 이 말씀을 보면서 우리가 감동받지 않는 것 같아. 뭐가 불만이세요? 여러분들 이런 뭐 체험 안 해봐서 그렇죠? 아니 하나님께서 느헤미야가 필요한 것까지 필요한 것만까지 거기서 멈추는 게 아니라 느헤미야가 물어보지도 않고 구하지도 않은 것까지 다 채워서 보내주셨다는 얘기입니다. 마치 솔로몬 왕이 하나님 앞에 나가서 1000번의 제사를 드리고 그리고 그가 하나님 앞에 지혜를 구했었을 때 하나님께서 그것뿐만 아니라 명예와 부까지 다 허락하셨다. 하나님은 우리의 기도를 응답하실 때에 우리가 상상할 수 없는 각도로 채워주십니다. 우리의 믿음이 그걸 보지 못하게 만드는 거기 때문에 문제지. 그 작은 믿음, 연약한 믿음. 자, 느헤미야는 하나님에게 은혜를 받은 사람이기에 은혜 받고 지금 그가 예루살렘 성전을 재건하기 위해서 돌아갑니다. 군대 장관과 마병을 보내어 나와 함께하게 하시기로 내가 강 서쪽에 있는 총독들에게 이르러 왕의 조서를 전하였더니 호론 사람 산발랏과 종이었던 암몬 사람 도비야가 이스라엘 자손을 흥황하게 하려는 사람이 왔다 함을 듣고 심히 근심하더라. 자, 여러분 우리가 임팩트하는 사람이 되기 위해서 하나님을 위해서 인플루언서는 그런 삶을 살기 위해서 우리가 한 곳에 가게 되면 거기에 항상 적이 있다는 것을 잊지 마세요. 오늘 말씀 보니까 이 적이 누굽니까? 호란 사람 산발랏과 종이었던 암몬 사람 도비야가 이스라엘 자손을 흥왕하게 하려는 사람이 왔다 함을 듣고 심히 근심하더라.
자, 우리가 느헤미야 13장 4절 보게 되면 이전에 우리 하나님의 전에 방을 맡은 제사장 엘리야삽이 도비아와 연락이 있었으므로, 자, 도비아와 어떤 관계인가? 대제사장과 그리고 도비아는 산일러라고 할 수 있습니다. 연결이 돼 있어요. 뭐냐? 대제사장이 지금 이 악한 사람과 손을 잡고 이스라엘 백성들이 힘들고 흥왕하는 데에 방해가 됐다는 얘기입니다. 어느 누구가 교회 안에서 여러분 그 사람이 잘 되기 원하는데 거기다 여러분 힘들고 어렵게 만듭니까? 혹시 여러분들은 도비아가 아닐까? 산발랏이 아닐까? 우리 교인들이 잘 되는 것을 보지 못해가지고 가서 악담하고, 잘 되는 것을 보지 못해가지고 들어서 그렇게 소문 퍼뜨리고 시작하고 방해하고, 잘 되기 위해서 그 열심히 공부해서 성경 공부 나가고 그러는데 계속 돼가지고 주제에 뭘 하겠다고 이런 말 하는 그런 사람인가? 여러분, 우리는 인플루언서가 되기 위해서는 항상 긍정적인 마음과 건설적인 마음과 그리고 사람들에게 도움이 되는 사람이 되어야지 방해돼서는 안 된다는 얘기입니다. 오늘 말씀 보니까 이들은 이스라엘 백성들이 흥왕하게 하려는 사람이 왔다 해서 그들이 오히려 근심했다. 교인이 잘 되는 건 우리가 기뻐해야지, 칭찬해야지, 같이 여러분 우리가 협력해줘야지, 그것을 가지고 그걸 못 봐서, 잘 되는 건 못 봐서 방해되는 것. 혹시 여러분들은 세워주는 그런 인플루언서입니까? 아니면 파괴하는 인플루언서입니까? 여러분들이 하나님의 은혜를 받고 은혜가 도전받고 있고 여러분이 감동받는다면 그 감동받은 사람이 가서 감동 끼치는 사람입니까? 아니면 초를 치는 사람입니까? 우리 스스로가 돌이켜보고 질문해야 돼요. 정말 하나님을 믿는 사람입니까? 은혜를 받고 있는 사람입니까? 그래서 그 은혜를 끼치는 사람입니까? 우리가 나가서 여러분 받은 은혜를 끼치기 위해서 나갔는데 항상 우리 주변에 방해하는 사람이 있는데 오늘 말씀 보니까 이 도비아, 산발랏, 우리의 방해하는 사람이 가장 가까이 있는 사람이라는 것입니다. 우리 친척, 우리 가정, 내 친구, 심지어 교회 안에 있는 교인이 방해가 될 수 있어요. 나는 방해하는 사람입니까? 아니면 권면하는 사람입니까? 느헤미야는 좋은 일을 하기 위해서 그리고 좋은 영향을 끼치기 위해서 갔는데 오히려 맞이하는 것은 적들이 나와서 거기에 대한 근심했다. 여기서 근심이라는 단어를 보게 되면 displeasure이라는 단어를 씁니다. displeasure라는 것은 뭐냐? 그동안 우리가 잘해왔는데 내가 모든 것을 다 해왔는데 내가 명예를 얻고 있었고 내가 존경받고 있었고 근데 이자가 나타남으로 인하여서 내가 좀 불쾌해졌다는 얘기예요. 우리가 예수님과 침례 요한의 상황을 보게 되면 그래서 침례 요한이 주님의 앞서가는 자로서 길을 예비하고 닦고 그리고 천국에 외쳤습니다. 주님이 오면서 어떻게 했습니까? 본인이 이제 내가 낮아져야 된다. 그런 마인드와 그런 마음이 있어야 돼요. 누군가가 정말 교회에 유익이 된다, 덕이 된다면 여러분들이 좀 물러서서 그 사람이 할 수 있도록 우리가 권면해 줘야 돼요. 방해하는 것이 아니라. 지금 느헤미야가 온 것은 영어로 보게 되면 come to promote the welfare of the Israelites. 그들이 잘 되게 하기 위해서. 근데 이들은 그것이 displeasing하다. 왜? 방해가 된다고 생각하니까. 그들이 목적이 있는데 이제 그게 방해되기 때문에. 11절 보니까 내가 예루살렘에 이르러 머무르는 지 사흘 만에 내 하나님께서 예루살렘을 위하여 무엇을 할 것인지 내 마음에 주신 것을 내가 아무에게도 말하지 아니하고 밤에 일어나 몇몇 사람과 함께 나갈새 내가 탄 짐승 외에는 다른 짐승이 없더라. 그 밤에 골짜기 문으로 나가서 영전으로 분문에 이르는 동안에 보니 예루살렘 성벽이 다 무너졌고 성문은 불탔더라. 앞으로 나가 샘문과 왕의 못에 이르러서는 탄 짐승이 지나갈 곳이 없는지라. 그 밤에 시내를 따라 올라가서 성벽을 살펴본 후에 돌아서 골짜기 문으로
돌아왔으나 느헤미야가 3일 머무른 지 사흘 만에 내 하나님께서 예루살렘을 위하여 무엇을 할 것인지 내 마음에 주신 것을 내가 아무에게도 말하지 아니하고. 느헤미야가 3일 후에 보니까 하나님께서 어떻게 했다고요? 말씀하셨다는 얘기입니다. 이제 느헤미야가 먼 여행을 왔기 때문에 이제 좀 어느 정도 이제 안식을 취하고 그 다음에 하나님께서 그 다음 단계를 위해서 말씀하셨다, 그 얘기. 하나님은 여러분 우리에게 항상 뭔가를 계획하시고 움직이실 때 우리에게 1단계, 2단계, 3단계를 보여주세요. 한꺼번에 다 보여주시면 우리가 힘들고 버겁기 때문에 우리를 아시는 하나님은 항상 우리의 기준에 맞춰서 움직이시는 분입니다. 자, 근데 오늘 말씀 보니까 19절에 내 하나님께서 예루살렘을 위하여 무엇을 할 것인지. 느헤미야가 하나님을 어떻게 표현합니까? 내 하나님. 이건 다른 사람의 하나님도 아니고요, 우리 브라더 제이 하나님도 아니에요. 내 하나님. 여기서 내라는 것은 소유권을 얘기하는 겁니다. 여러분, 하나님은 내 소유가 되어야 돼요. 내 개인적인 하나님이 되어야 됩니다. 남의 하나님이 아니고 다른 사람을 체험하는 하나님이 아니고 내가 직접 체험하는 하나님이 되어야 돼요. 그 주님을 여러분 영접했습니다. 그 주님은 나의 주님이세요. 그분과의 여러분 친밀한 관계가 있어야 된다는 얘기죠. 그렇다면은 오늘 본 말씀 보게 되면 내 하나님께서 예루살렘을 위하여 무엇을 할 것인지 내 마음에, 지금 우리 전사의 마음이 아니라 내 마음에 주셨다는 말입니다. 하나님은 나를 만나시고 나에게 계획하시고 나에게 주시는 말씀이 있습니다. 그걸 통해서 역사하기를 원하세요. 근데 우리가 그 관계 속에서 그것을 발견해야 될 텐데, 내 하나님이 아니고 다른 사람의 하나님은 절대 하나님께서 말씀 안 하십니다. 다른 사람은 하나님께서 말씀하셔서 할 수 있도록 움직이시는데 여러분들 그 말씀을 못 받기 때문에 지금 내 신앙이 바닥이에요. 내가 열심으로 뭔가를 하려고 하지만 안 됩니다. 그만큼 힘들어 어려집니다. 그러다 보니까 시험 드는 거예요. 하나님과의 관계가 필요합니다. 내 하나님께서 예루살렘을 위하여 무엇을 할 것인지 내 마음에 주신 것을 내가 아무에게도 말하지 아니하고 밤에 일어나 몇몇 사람과 함께 나갈새. 자, 여기서 보니까 하나님께서 느헤미야에게 비전을 주시고 목적을 주시고, 그리고 그것을 받아들인 느헤미야는 이제 나가서 이 성벽을 어떻게 재건할 것인지 이제 어세스먼트 하기 위해서 나갑니다. 근데 나가되 혼자 가지 않고 몇몇 사람, 다도 아닙니다. 우리가 알다시피 역사적인 면에서 4만 2천 명이 느헤미야가 같이 왔어요. 근데 다 간 게 아니라 지금 몇몇 사람, 어떤 사람? 같은 미션, 같은 목적, 같은 뜻. 그래서 우리 사도 바울이 빌립보서 보게 되면 우리가 어떻게 된다고요? 하나님의 은혜 가운데서 사랑 안에서 우리가 한 마음, 한 뜻, 한 비전을 가지고 우리가 움직여야 된다고 했지 않습니까? 한 성령. 이와 같이 같은 비전을 가진 사람들 몇몇. 자, 보겠습니다. 사람과 함께 나갔을 때 내가 탄 짐승 외에는 다른 짐승이 없었더라. 자, 다른 짐승이 있게 되면 어떻게 됩니까? 소리를 내기 때문에 느헤미야가 짐승들이 잘 수 있는 그 시간에 나갔다는 얘기예요. 얼마나 스트래티지가 정확한지. 그 밤에 골짜기 문을 나가서, 자, 골짜기 문을 얘기합니다. 이스라엘 성전에 가게 되면 문이 12개가 있습니다. 근데 여기서 골짜기 문을 우리가 소개해줘요. 이 골짜기를 나가게 되면 예루살렘에서 가장 낮은 곳으로 내려가게 돼 있고, 그 밸리를 계곡으로 내려가서 건너편으로 올라갑니다. 그러면서 예루살렘 성전 전체를 볼 수 있어요. 근데 오늘 말씀 보니까 골짜기 문은 사막의 음침한 골짜기로 다닐지라도 우리 다윗의 시편 아시죠? 그 배경이에요. 골짜기 문은 예루살렘에서 내려가야 되기 때문에 원래 험한 길이에요. 여러분, 신앙이라는 것은 험하다는 얘기입니다. 우리가 재건하기 위해서는 우리가 인생의 고통, 아픔과 고통이 다 따른다는 얘기죠. 그래서 거기서 우리가 성장할 수 있기 때문에. 그래서 믿음이라는 것은 시험이 반드시 와야 돼요. 그 험한 길을 우리가 통과하게 되면 우리 신앙은 업그레이드 됩니다. 그래서 느헤미야가 골짜기 문을 먼저 택한 겁니다. 그리고 여러분, 우리가 느헤미야를 보게 되면 예루살렘 성전에 그 문들이 있는데 그 모든 문들은 영적인 의미가 있고 신앙의 성장의 의미가 있습니다. 그 반드시 우리가 그것을 배워야 될 것이고, 앞으로 시간이 되면 그 문에 대해서 제가 설명하겠습니다. 문으로 나가서 용전으로 분문에 이르는 동안에, 그래서 분문이 우리에게 나옵니다.
이 분모는 영어로 얘기하면 down이라고 할 수도 있고요. 이것을 보게 되면 refuge입니다. 이 refuge는 뭐냐? 이스라엘 성전에 있는 모든 쓰레기 다 버리는 것이 이 문을 통해서 나가서 버려야 돼요. 무슨 얘기냐? 신앙의 성장이 필요하기 위해서는 우리의 죄를 다 버려야 된다는 얘기입니다. 우리의 쓴뿌리를 제거해야 된다는 얘기죠. 더 나가서 여러분, 우리가 혹시 허물이 있습니까? 우리가 회개할 것입니까? 회개를 하셔야 돼요. 그래야지 신앙의 성장이 있는 겁니다. 예루살렘 성벽이 다 무너졌고 성문은 불탔더라. 얼마나 지금 마음이 아플까. 느헤미야가 성전을 보는데, 성전 벽을 보는데 다 불타고 무너지고 사방에 돌들이 흩어져 있고 계속 적들은 침입하고 있고 이스라엘 백성들은 거기에서 공격을 당하고 약탈당하고. 원래 우리 형제자매들이 교회를 못 나는 이유 중에 하나가 바로 사탄과 사악한 영들이 그들을 공격하고 있기 때문에 문을 깨지는 겁니다. 그들을 위해서 우리가 기도해야 되고요. 그들 돌봐줘야 돼요. 불쌍한 마음을 가져야 됩니다. 그런 사람들이 다른 사람 인플루언스 할 수 있는 겁니다. 앞으로 나아가 샘문은 뭐냐면 이 문은 월에 계신데 우리가 제사장들이 예루살렘 성전 들어가기 전에 그들의 몸을 씻어야 돼. 정결 예식을 얘기하는 겁니다. 성화의 과정을 얘기하는 것이죠. 우리 모두가 성화의 과정은 어떻습니까? 이 샘문은 또 말씀을 얘기하는 것인데 말씀으로 우리가 항상 연단이 돼야 된다는 말입니다. 그러면 어떻게 합니까? 여러분들 말씀을 좀 보아야 되고 읽어야 되고 그 묵상해야 되고 그 말씀을 적용해서 여러분들의 성장이 있어야 돼요. 앞으로 나아가 샘문과 왕의 못에 이르러서는 한 짐승이 지나갈 곳이 없는지라 그 밤에 시내를 따라 올라가서 성벽을 살펴본 후에 돌아서 골짜기 문으로 돌아왔으나 우리가 사람들 인플루언스하기 위해서는 나의 신앙 점검하는 것도 중요하고 다른 사람을 임팩트하기 위해서 여러분 나의 신앙을 먼저 돌아봐야 돼요. 내 신앙을 돌아보고 내 약점이 있으면 여러분 그것을 가지고 계속 기도하면서 우리가 보강해서 더 강한 사람이 되어야 됩니다. 그러면서 내가 전도하고자 하는 사람, 내가 그에게 임팩트하고자 하는 사람을 관찰해야 됩니다. 전도 폭발 가게 되면 첫 번째 우리가 하는 것이 있으면 우리가 전도하는 대상의 집에 들어가서 그 집 사는 사람의 집을 우리가 살펴봅니다. 살펴보면서 그 집 안에 무엇이 있는지, 그러면서 만약에 트로피 같은 게 많으면 이 사람은 스포츠 운동을 좋아하는구나. 만약에 그가 골동품이 있어요. 이 사람은 골동품에 관심이 많은 사람이구나. 가정이 많으면 다목한 가정이구나. 이것을 우리가 파악해서 이 사람은 어떻게 어프로치할 것인가 관찰하는 거예요. 그래서 이 사람의 관심사를 우리가 얻어야 되기 때문에 관심을 가져서 그분에게 어프로치하게 되면 그 사람의 마음이 열릴 겁니다. 그러면서 우리가 복음을 제시해요. 항상 우리는 관찰해야 됩니다. 이 사람이 무엇을 지금 시달리고 있는가? 무엇을 인해서 어떤 사람들 집에 가면 약이 많아요. 육신이 아프시구나. 알아서 우리가 기도하면서 그분을 어프로치하는 겁니다. 방백들은 내가 어디에 갔으며 무엇을 하였는지 알지 못하였고 나도 그 일을 유다 사람에게나 제장들에게나 귀족들에게나 방백들에게나 그 위에 일하는 자들에게 알리지 아니하다가. 자, 하나님이 우리에게 말씀하셨을 때에 여러분 모든 걸 관찰하시고 준비하기 전까지는 얘기해서는 안 됩니다. 왜? 준비하는 과정에 얘기하게 되면 그걸 왜 하냐? 너 시간 왜 낭비하냐? 이런 말로 우리가 휘달려가지고 나중에 포기해버려요. 그래서 느헤미야는 말을 안 하고 다 본인이 보고 난 후에 그리고 준비하고 난 후에 오늘 17절 보니까 후에 그들에게 이르기를 우리가 당한 곤경은 너희도 보고 있는 바라. 예루살렘이 황폐하고 성문이 불타였으나 자 예루살렘 성을 건축하여 다시 수치를 당하지 말자 하고. 여러분 여기서 수치라는 것은 이스라엘 백성들만 수치당하는 게 아니라 하나님이 수치를 당하고 있는 것입니다. 왜? 여러분들은 하나님의 백성이기 때문에. 그래서 어떻게 합니까?
또 그들에게 하나님의 선한 손이 나를 도우신 일과 왕이 내게 이런 말씀을 전하였더니 그들의 말이 일어나 건축하자 하고 모든 힘을 내어 이 선한 일을 하려 하며 동기부여를 했다고 우리에게 전해주고 있습니다. 여러분들은 사람들에게 권면하는 사람입니까? 아니면 그 사람을 비난하고 그 사람을 뭉기는 사람입니까? 자존심을 상하게 만드는 사람입니까? 그 사람의 자존심을 살려주는 사람입니까? 인플루언서하는 사람은 주님이 내가 죄인 됐었을 때 나를 그 모습 그대로 받아들여서 나를 하나님께서 받아주시고 품어주시고 주님의 자녀 삼아주셨다면 우리는 모든 사람들을 그렇게 품을 수 있는 사람이 되어야 돼요. 권면해줘야 됩니다. 나는 권면하는 사람인가 아니면 책망하는 사람인가? 여러분, 우리가 사람을 세워도요, 나에게 유익한 사람인가 아니면 나에게 불편을 끼치는 사람인가 생각해야 됩니다. 다 좋은 게 아니에요. 우리 모임이 좋아가지고 거기 있는데 여러분들 신앙을 죽이는 사람이라면 멀리하세요. 아무리 먹는 게 좋아도 우리 영혼이 죽는데 왜 같이 있어요? 하나님과 더 가까이 나가려고 하는데 여러분 거기서 나가서 야 우리 그렇게 하지 말고 저쪽 가 이렇게 여러분 유도해서 하나님 가까이 나가는데 방해하는 사람 왜 만나요? 그 사람한테 지배받지 말고 그들 지배해서 끌고 나가야죠. 오히려 그런 사람들을 교회 데려 나와서 여러분들이 하나님 만날 수 있도록 도와주셔야 돼요. 그런 권면하는 사람. 우리 모두가 다 연약함이 있습니다. 부족함이 다 있어요. 그걸 가지고 얘기하지 마시고 장점을 가지고 얘기하라는 얘기입니다. 권면하는 사람은 어떤 사람인가? 부정적인 것을 보는 게 아니라 긍정적인 것을 보는 거예요. 그런데 여러분 그것도 훈련입니다. 가르치면 되는 게 아니에요. 계속 우리가 언어를 사용하면서 해야 됩니다. 브라질 가게 되면 세계에서 유명한 도우미 사모님이 계세요. 그분이 아버지 학교를 만들어서 한국에 아주 센세이션을 일으켰고 세계를 좀 센세이션 일으키고 지금도 다니면서 가정 상담하시는 분입니다. 물론 뭐 제가 다 존경하는 것은 아니지만 이제 목사가 됐기 때문에 거기다 좀 조금 보면 제가 보는 때는 좀 아닌 것 같은데 목사가 됐습니다. 근데 도우미 사모님 보게 되면 제가 매일 아침에 브라질에 있었을 때 아침에 나가서 루스 공원이나 공원이 있는데 한 걸으면 2마일 정도 돼요. 그럼 이제 그 사모님이 걸으면 나가면 이제 그 사모님 와서 이렇게 걸어요. 그래서 만나면 이제 만날 때마다 얘기 저에게 합니다. 목회에 대해서 얘기하고 상담에 대해서 얘기하고 그리고 이제 그 남편 목사님에 대해서 얘기하고 저희 교회에 대해서 얘기하고 이런 저런 얘기하다가 사모님이 하루는 저한테 이렇게 무슨 단어를 설명해주는 다른 얘기를 대화하다가 단어를 썼어요. 근데 저는 무슨 단어인지 잘 모르겠어요. 그래서 그 사모님이 날 보더니 목사님 혹시 그 단어 무슨 뜻인지 아세요? 나한테 물어보더라고요. 그래서 죄송하지만 이제 저도 한글이 부족해가지고 그분도 1.5세거든요. 브라질 1.5세. 잘 모르겠는데 그랬더니 웃으시더라고요. 그래서 웃어가지고 제가 좀 기분 나쁘려고 했는데 그런 뜻으로 웃은 게 아니라고. 나는 모르는데 본인이 안다고 좀 무시하는 줄 알아서 웃는 건 줄 알았는데 비웃는 줄 알았는데 그게 아니라고 안심시키더라고요. 그러면서 하시는 얘기가 본인이 항상 이렇게 강의를 하기 위해서는 항상 불러나가다 보니까 항상 새로운 단어를 그거 연구한대요. 그래서 연구하다 보니까 본인이 하나 단어는 이제 발견했는데 그것을 사용하기 위해서 지금 본인이 사용하는데 혹시 내가 이해를 하는지 못하는지 알기 싶어서 본인이 왜 사용하냐면 잊어버리지 않기 위해서. 이제 우리 집사람이 아마 우리 도우미 사모님한테 그 조언을 받았는지 항상 저한테 그래요. 단어를 좀 하나 배워가지고 계속 사용하라고. 평상시 우리 대화의 단어가 몇 가지 여러분 사용한다고 생각하세요? 남자들은 대부분 하루에 한 1000개 많다고 합니다. 여성들은 거의 배를 한다고 합니다. 우리 남자들이 되게 덜합니다. 그래서 말이 무딘 거예요. 그래서 우리 권순일 입사님 항상 얘기하는 문딩이라고 하는데 우리 남자들이 그런 거예요. 항상 말이 우리가 좀 더듬고 표현력이 좀 약합니다. 여자는 더 풍성해요. 근데 그 사모님께서 하시는 얘기가 계속 본인 것을 만들기 위해서 계속 시도한다고 합니다. 긍정적인 말도 처음에는 안 나옵니다. 왜? 우리가 거친 말하던 사람들이 하루아침에 여러분 아름다운 얘기 할 수 없거든요.
계속 연습하게 되면 느는 거예요. 계속 연습하세요. 그래서 다른 사람이 들었을 때 그 사람들 기분이 업될 수 있고, 그 사람들이 막 권면이 되고. 오늘 느헤미야를 보게 되면 느헤미야는 이제 더 이상 수치를 당하지 말자. 왜? 당신들은 하나님의 백성인데, 택한 백성인데, 자녀인데, 하나님이 우리 하나님이신데 어떻게 우리가 수모를 당할 수 있겠느냐. 이제 그러지 말자. 이제 우리 다시 일어서자. 또 그들에게 하나님의 선한 손이 나를 도우신 일과, 자, 다시 설명합니다. 여러분 어떻게 사람들 권면시키는지 아십니까? 하나님이 나를 통하여서, 아까 그랬죠? 느헤미야가 나의 하나님, 내 하나님, 하나님이 나를 어떻게 감동했고 나를 어떻게 통해서 역사해 주셨고 내게 은혜 베푸셨는지 그것을 얘기하시면은 듣는 사람으로 하여금 권면이 돼요. 용기를 줍니다. 아, 나도 한번 그렇게 해야 되겠지. 우리 여성들이 이 얘기 저 얘기 하면 모두가 가지고 우르까 가지고 뭐 이게 좋다 하면 가서 사와. 사용하는지 아는지 모르겠지만 일단은 갖다 놔야 돼. 그런 열정이 있으면 우리가 여러 신앙에도 좀 열정이 있어야 될 것 같아요. 그런 투자를 해야지. 우리 남자들 보게 되면 집에 가면 연장이 엄청나게 많아. 다 사용하는지는 모르겠어. 그러면 연장 딱 꺼내가지고 자랑해. 우리 신앙을 좀 그런 쪽으로 바꿨으면 좋겠어요. 하나님께 나에게 어떻게 역사했는지 그래서 자랑하게 되면 듣는 사람은 하여금 연장 사는 게 아니라 나도 그 신앙 좀 사고 싶은데 얼마나 멋있습니까? 근데 우리는 그거 못해. 우리의 삶에 있어서 우리에게 투자하는 만큼 하나님에게도 투자하세요. 그런 사람이 내가 하나님께 인플루언스 받았다. 그런 사람이 인플루언스를 할 수 있는 것입니다. 이렇게 하고 있음에도 불구하고 오늘 19절 보니까 산발랏과 도비아가 소개되면서 아라비아 사람 게셈이 소개됩니다. 이 게셈은 누군가? 그때 당시에 아랍 부족들이 많은데 그 연합 총 지도자입니다. 더 강한 사람이 나타났어요. 반대하고 있습니다. 여러분, 한 영혼을 주님께로 인도하기 위해서, 한 사람을 주님을 만나게 하기 위해서, 우리가 그에게 은혜를 끼치기 위해서 준비하고 가게 되면 사단은 더 악한 사람을 붙여줍니다. 왜? 방해되기 때문에. 그럼에도 불구하고 우리가 은혜 받은 사람이라면 후퇴해서는 안 됩니다. 앞으로 전진해야 돼요. 내가 인플루언스 해야 되겠다는 사람, 여러분, 그 사람은 우리가 잡는 순간에 끝까지 인플루언스해서 주님을 만나게 했거나 믿음이 성장하도록 우리가 도와줘야 됩니다. 근데 거기에 대해서 오늘 본 말씀 20절 보니까 이제 마칠 텐데요. 경고의 메시지가 들어갑니다. 내가 그들에게 대답해 이르되 하나님이 우리를 형통하게 하시리니 그의 종들인 우리가 일어나 건축하려니와 오직 너희에게는 예루살렘에서 아무 기업도 없고 권리도 없고 기억되는 바도 없다 하였느니라. 인플루언스 되는 사람이 될 것입니까? 아니면 디인플루언스를 하게끔 하실 겁니까? 사람들을 감동시켜서 주님께 돌아오게 할 사람입니까? 아니면 여러분들은 그 사람을 멀리하게 할 사람입니까? 하나님의 나라를 더욱더 확장시키는 하는데 도움이 될 것입니까? 아니면 방해되는 사람이 될 것입니까? 믿음의 성장이 있어서 여러분 그 사람으로 하여금 성장할 수 있도록 도와줄 사람입니까? 아니면 신앙을 더욱더 바닥나게 하는 사람이 될 것입니까? 거기에 대한 경고는 뭡니까? 우리가 일어나 건축하려니와, 우리는 도전받고 인플루언스 받아서 인플루언스 하는 사람이 되겠지만은 너가 그렇게 되기 원치 않는다면 오직 너에게는 예루살렘에서 아무 기업도 없고 권리도 없고 기억되는 바도 없다 하였느니라. 주님의 눈에서 없어지는 사람, 그런 사람이 되지 마세요. 주님에게 발견되기 위해서 사도 바울이 몸부림치는 것, 우리도 마찬가지로 그런 몸부림치면서 주님을 영화롭게 하는 공동체가 되기를 축복하며 인플루언스 받은 만큼 인플루언스를 끼치는 공동체가 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 말씀 우리가 묵상하며 느헤미야의 삶을 돌이켜봤습니다. 그의 신앙을 돌이켜봤습니다.
하나님의 얼마나 많은 은혜 받고 인플루언스 받았으면 그것을 혼자만 간직한 것이 아니라 이스라엘 백성들을 위해서 헌신하는 그 뇌의 모습, 우리가 그런 사람이 되길 원합니다. 그렇게 하기 위해서 더욱더 하나님 안에 구하며 관계를 회복하며 하나님을 직접적으로 체험하는 사람이 되게 해주시고 주님의 비전을 잡는 자가 되게 하옵소서. 그래서 우리가 어디에 있든 그때를 위하여 준비하며 한 영혼을 감동시키기 위해서 역사하는 사람이 되게 하옵소서. 그리하여 그 사람을 주님께 인도하는 주님의 일꾼이 되게 하옵소서. 감사드리는 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. 이 시간에 여러분들 마음을 준비하고 우리 성찬 주님의 만찬을 같이 나누겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도께서 인류를 구원하기 위해서 이 땅에 오셔서 죄값은 사망이라고 했는데 사망에서 우리를 구원하기 위하여 주님께서 그 죄의 삭을 지불하셨습니다. 주님께서 바치신 그 몸, 우리의 죄값, 주님께서 흐르신 그 피, 우리의 죄를 씻고 더 나아가 새 언약을 주기 위해서 주신 피, 우리 주님께서 만날 때마다 너희들이 나를 기념하기 위해서 지키라, 그리고 나를 전하라. 주님의 공동체가 이 자리에 모여서 주님의 만찬을 같이 나누길 원합니다. 그래야 우리 주님의 죽으심을 거하길 원하고 전하길 원합니다. 우리 마음을 정결케 하사 이 만찬 나눌 때에 허물이 없이 받을 수 있도록 도와주시고, 이것이 우리의 신앙 고백입니다. 세상에 나가 빛과 소금의 역할을 할 수 있는 공동체가 되게 없어서 같이 참여하는 모든 성도들과 함께 해주시고 주님의 은혜 입혀주시옵소서. 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 예, 기도하는 마음으로 여러분들이 잔과 떡을 받으시면 좋겠습니다.
기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 우리의 죄값을 지불하기 위해서 귀한 아들을 주님께서 희생하셨습니다. 우리의 죄값을 지불하기 위해서 바친 그 몸, 우리가 떡을 먹음으로 말미암아 그 몸을 기억하겠습니다. 우리가 이 잔을 마심으로 말미암아 우리 주 예수 그리스도의 보혈의 피를 생각합니다. 우리 주님께서 우리 십자가에서 우리의 죄값을 담당하셨습니다. 피를 흘림으로 말미암아 우리 죄를 깨끗하게 씻으셨습니다. 그 언약의 피가 우리에게 부활의 신앙을 허락하셨습니다. 떡을 먹고 마시고 우리 주님 오실 그날까지 증인이 되기를 원합니다. 거기에 합당한 삶을 살 수 있도록 인도해 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 떡과 잔을 같이 나누겠습니다. 다 같이 일으셔서 찬송가 455장 찬양한 후에 우리 축도로 마치겠습니다. 455장 주의 마음을 본받는 자, 우리 찬송가 455장 1절, 2절, 4절을 찬양하겠습니다. 주님의 마음을 본받는 자, 그 마음에 평강이 찾아옴은 영원 세상을 이기리 하늘로부터 임함이로다. 주님의 마음 본받아 살면서 그 거룩하심 나도 이루리. 주 모습 내 눈에 안 보이며 그 음성 내 귀에 안 들려도 내 영혼 날마다 주를 만나 신령한 말씀 늘 배우도다. 주님의 마음 본받아 살면서 그 거룩하심 나도 이루리. 주 예수 세상에 다시 오실 그날의 무성도 변화하여 주님의 빛나는 그 영상을 다 함께 보며
주 찬양하리 주님의 마음 본받아 살면서 그 거룩하심 나도 이루리. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도로 나오신 은혜와 하나님 아버지 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 지금부터 영까지 함께 하시기를 간절히 축원드리옵나이다. 아멘.